بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدثر۔ تو آج میں بیسیکلی آپ کے ساتھ حاضر ہوں لیٹسٹ اپرچونٹی، لیٹسٹ پلیٹ فارم کے حوالے سے، جس کے اوپر آپ کو ٹوٹلی میں گائیڈ آؤٹ کروں گا کہ وہ کون کون سے ریئل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی سروسز، اپنی سکلز، اپنے کام کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس پہ اپنا اکاؤنٹ کیسے رجسٹر کرنا ہے، اس پہ ورک آؤٹ کیسے کرنا ہے، اور اس پہ اپنی جو سروسز ہیں اس کو ڈسپلے آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک پراپر میں کورس ایک ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں جو ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر ریکارڈ ہوگا، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جائے گا، اس کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں مینشن ہیں۔ لائک ایگزامپل کے طور پہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ فائبر فرسٹ آف آل۔ تو فائبر کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو جو چیز ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر میں یہاں پہ پیش آؤٹ کروں گا۔ تو آپ کے سامنے میں آج ویڈیو لے کر حاضر ہوں اباؤٹ فائبر کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی ایجوکیشن انفارمیشن، کوئی بھی آن لائن ارننگ کا پلیٹ فارم، وہ کوئی جابس کی اپڈیٹس ہو، کوئی اسکالرشپس کی اپڈیٹ ہو، کوئی ایڈمیشن کی اپڈیٹ ہو، اور جیکس ڈیٹا انٹری کے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹس آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی ایجوکیشن انفارمیشن ود پیسج آف ٹائم ملتی رہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی بھی سروس شروع کی ہے۔ آپ پاکستان یا انٹرنیشنل لیول کسی بھی یونیورسٹی کے اندر گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں، چاہے جاب کے لیے اپلائی کروائیں، چاہے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کروائیں، چاہے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروائیں، چاہے آپ کو ڈیٹا انٹری، سی وی کے ریلیٹڈ جو بھی کام ہو، پروجیکٹس کے ریلیٹڈ، آپ گھر بیٹھے سروسز ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک وے آف سروسز ہے، بٹ یہ میں دوسرے وے سے کر رہا ہوں کیونکہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، تو لوگ مجھ سے کنسلٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ انٹرنیشنل گو تھرو کرتے ہیں تو میں فرسٹ آف آل فائبر کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج فائبر سے ہم ٹوٹلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر۔ تو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فائبر کو، کہ بعض کا اسٹوڈنٹس یہ سنتے ہیں کہ فائبر کیا چیز ہے۔ تو فائبر ایک فری لانسنگ، مین ٹو سے دیٹ فری لانسنگ ایک چھوٹا سا ورڈ نہیں ہے، فری لانسنگ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بعض کا ہم لوگ سرچ کر سنتے ہیں کہ فری لانسنگ جسٹ لوگو بنا کے دینا، گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہے۔ تو آپ کو بتا دوں یہ چیز نہیں ہے، گرافک ڈیزائننگ جو کچھ مرضی ہے، لیکن وہ ایک فری لانسنگ کی ایک سمجھے کہ برانچ ہے، ایک اس کا پارٹ ہے۔ لائک ایگزامپل کے طور پہ یہ بھی میں سروسز دے رہا ہوں، تو میرا یہ فائبر کا اکاؤنٹ ہے۔ اس کے بعد ایگزامپل کے طور پہ میں اپنا ڈیٹا انٹری کا کام کر رہا ہوں، یہ بھی فائبر کے اندر آتا ہے۔ کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کر رہا ہوں، وہ بھی فائبر کے اندر آتا ہے۔ لوگو میکنگ کا کام کر رہا ہوں، وہ بھی فائبر کے اندر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ملٹیپل جو ہیں وہ ویز ہیں جہاں سے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے فائبر کے اوپر۔ فائبر کے اوپر اب بعض کا اسٹوڈنٹس کا یہی کوشچن ہوتا ہے کہ سر میں نے تو ابھی تک کوئی مجھے سروس نہیں آتی، کوئی مجھے کام نہیں آتا، کوئی مجھے اسکل نہیں آتا، تو میں کیسے اس پہ کام آؤٹ کروں، میں اس پہ اپنا ورک آؤٹ کیسے کر سکوں، اس پہ میں اپنی جو ہے وہ لوگوں سے کیسے انٹریکشن کر سکوں، لوگوں کو میں کیا دکھاؤں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، بہت سارا ایک آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، بہت ساری آپ کے سامنے کلیکشن آف تھنگس جو ہے وہ آپ کے ساتھ اویلیبل ہے۔ یہ بندے کا جسٹ پیشن میٹر کرتا ہے کہ آپ کے اندر پیشن ہے، یو وانٹ ٹو ورک، آپ کے اندر جو ہے وہ بات کرنے کا یا کسی کے سامنے آپ کو ڈسکشن کرنے کا آپ کے سامنے وہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا کچھ آپ اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے۔ تو آپ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فائبر کا۔ فائبر کے اندر آپ کیا کیا سروسز دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے فائبر کو اوپن کر لیتا ہوں، سمپلی آپ نے فائبر لکھنا ہے۔ جیسے فائبر لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ فائبر آ جائے گا۔ یہ ایک ریئل پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر میں خود بھی آن لائن ارننگ کر رہا ہوں۔ بعض کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر آپ خود آن لائن ارننگ نہیں کر رہے، تو آپ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ میرا خود فائبر کا آن لائن اکاؤنٹ ہے، یہاں پہ میں آپ دیکھ سکتا ہوں، آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہاں پہ میرا فائبر کا اکاؤنٹ ہے جہاں پہ میں آلریڈی اپنی ارننگ کر رہا ہوں۔ بعض کا اسٹوڈنٹ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں I will say anything you want while in a lifting weight۔ میں کچھ بھی کہوں گا، کچھ بھی کہوں گا while lifting weight، میں کچھ بھی دوسرا مطلب آپ جو کہیں گے میں وہ ریپیٹ آؤٹ کروں گا اپنی ویڈیو کے اندر۔ ایگزامپل کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میری برتھ ڈے کی ہے تو آپ میری برتھ ڈے کہیں ہیپی برتھ ڈے مدثر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے I will be your Spider-Man and say anything you want، کہ میں اسپائڈر مین بنوں گا، ڈریس وہ پہنوں گا، اور آپ جو مجھے کمنٹ دیں گے وہی میں اس کو ریپیٹ آؤٹ کروں گا، اور اس کو میں آگے آپ کو سامنے ایک ویڈیو کی فارم میں آپ کے سامنے شیئر آؤٹ کر دوں گا۔ یہ ملٹیپل تھنگز ہیں جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ ہیپی برتھ ڈے ان آفس کا کہہ دیا، یہ میرا اپنا ہے۔ اس کے بعد ادر وائز کنٹینٹ رائٹنگ کی میں بات کروں، جو لوگ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ مینس کچھ بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو آپ رائٹنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ کنٹینٹ رائٹنگ پہ اوپر کلک کر آؤٹ کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے لوگ اپنی سروسز کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ 16,942 لوگ جو ہے وہ اپنے سروسز کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے۔ کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، لائک
लाइक आप लोग रेज्यूमे लिखते हो, कोई आपको बुक दी जाती है, बुक आप टाइप आउट करते हो, अब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं करना आता, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने का ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी आपको बता दिया गया है। अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करें, उसको यूज करें। इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साथ प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं आपकी, उसके साथ आपकी रेज्यूमे राइटिंग आ जाती है, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन राइटिंग आ जाती है कि लाइक किसी ब्रांड की आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, किसी के आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टाइप कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे ने एडमिशन लेना तो उससे पहले आप लिखते हैं, और किसी का कोई पेपर टाइप कर सकते हैं, व्हाट्सएवर, ये सारा कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है। कंटेंट राइटिंग एक छोटी सी फील्ड नहीं, बहुत वास्ट फील्ड है, और इसके अंदर आप इजीली काम कर सकते हैं। ये सारा कुछ है। और अब यहाँ पे फाइवर के अंदर दो अकाउंट्स होते हैं, एक सेलर अकाउंट होता है और एक बायर अकाउंट होता है। ये अभी सेलर अकाउंट था, जो सेलर के अंदर मीन टू से दैट कि मैं अपनी सर्च से सेल आउट कर सकता था, ठीक है। और दूसरा क्या तो यहाँ पे ये मेरा बायर अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा बायर अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे अभी सेलर अकाउंट ओपन है और दूसरे वाला जो बायर अकाउंट है। अब यहाँ पे मैं देखें कि मेरे सामने यहाँ पे गिग्स है, मेरी गिग्स क्या चीज़ है ये भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरी 5 गिग्स जो है वो एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी एक स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा, ये डिफरेंट ये मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्रेशंस, ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे ऑर्डर्स की बात की जाती है तो यहाँ पे ऑर्डर्स मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो रियल टाइम ऑर्डर्स हैं यहाँ पे 13 कंप्लीट हैं और 5 के मुझे स्टार मिले, और बकाया के मैंने कस्टम ऑर्डर लिए थे जिसके मुझे स्टार नहीं मिले, जिसकी वजह से वो मिल भी नहीं सकते थे। और इट्स बाय बिग मिस्टेक वो कह सकता हूँ कि मैंने वो कस्टम ऑर्डर जनरेट किया, डायरेक्ट उनसे फाइबर के थ्रू नहीं लिया। यहाँ पे ये 13 ऑर्डर मेरे जो है वो कंप्लीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके साथ यहाँ पे उनकी पेमेंट भी सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसको मैं क्लोज आउट करता हूँ, इसका स्टेप बाय स्टेप में डिस्कशन करूंगा। तो मैं फाइबर को डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने फाइबर को ज्वाइन कैसे करना है। अब खाली अकाउंट बना देना ये काफी नहीं होता, उसके अंदर आपको कुछ आना भी मस्ट होता है। अब आना क्या क्या होता है जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ, आप क्या क्या चीजें सेल आउट कर सकते हैं, डाटा एंट्री आप कर सकते हैं, उसके बाद आप ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट सी वीडियो रिकॉर्ड आउट करता हूँ जिसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले हमने ज्वाइन करना है कि फाइवर को हमने ज्वाइन आउट करना, तो हम क्या करेंगे, गूगल अकाउंट के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे गूगल अकाउंट के थ्रू मैं जाता हूँ तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जितनी भी ईमेल्स लॉग इन हो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरी यहाँ पे ईमेल ये लॉग इन है अप्लाई हब के हवाले से, तो मैं यहाँ पे क्लिक आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे अप्लाई हब ये मेरा यूजर नेम है, आप इसको यूजर भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे अप्लाई हब को क्लिक आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे अप्लाई हब के ऊपर क्लिक आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब खाली इस तरह अकाउंट क्रिएट कर लेना इट्स नॉट इनफ, इसके अंदर वो सारी चीजें और भी आ जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर डिस्कशन कर लूँ अपनी फाइवर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइवर के ऊपर यहाँ पे आपके सामने दो चीजें हैं, यहाँ पे दो अकाउंट होते हैं फाइवर पे हमेशा, ठीक है। अगर आप कुछ चीजें आप चाहते हैं कि मैं किसी लोगों से किसी और पर्सन से कोई सर्विसेज हासिल करना चाहता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको नीड है फेसबुक कन्वर्सेशन एपीआई जो है इनका मेथड, या आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको जैसे लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे इसी तरह हम भी किसी से अपनी चीजें परचेज आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ गूगल एड्स कैंपेन सेटअप करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये अकाउंट है, ये आपका सेलर अकाउंट है, आप डायरेक्टली उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 2 का सेलर है, और सेलर अब क्या इसमें के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। लेवल 1 सेलर कैसे होता है, लेवल 2 क्या होता है, ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे अंदर वो बता रहा है आपको, और ये डिस्क्रिप्शन कैसे राइट आउट करनी है, कैसे क्या करना है आपको मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस आउट करता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें मिनिमम वो सेलर जो है वो सेल आउट कर रहा है, इसके जो है वो 20 ऑर्डर्स इसके जो है वो क्यू के अंदर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 20 ऑर्डर इसके क्यूज के अंदर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रीमियम कितने कितने मैक्सिमम आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं। और इसी तरह अब ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। और अब मैं कर लेता हूँ अकाउंट की सेटिंग। यहाँ पे अकाउंट की सेटिंग में आपने आना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट को कंप्लीट करें जो कि आपके लिए मस्ट है। सबसे पहले आपने फुल नेम अपना चूज करना है कि आपका फुल नेम क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा फुल नेम यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं मोहम्मद मुनव्वर या मोहम्मद मुजम्मल के तौर पे अकाउंट बना देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेरा आ जाता है, तो ये स्टेटस जो आपने है ये फॉर एवर आपने ऑनलाइन पे ही क्लिक आउट करना है, ताकि जब आपको कोई फिल्टर आउट करेंगे, जब भी एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अभी अर्जेंट वर्क चाहिए तो आपने क्या करना है कि अपना ये जो है अकाउंट को इसको फुली आपने जो है ऑलरेडी इसको फॉर एवर ऑनलाइन करें। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक आउट करें, जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आके आपने आई एम लिविंग बिकॉज अकाउंट डीएक्टिवेशन अगर आपने करने तो आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे आती है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोफाइल पे क्लिक आउट करना है। प्रोफाइल पे क्लिक आउट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले लोगो बनाना है। यहाँ पे तस्वीर लगाने अगर कोई बॉय है तो अपनी तस्वीर ओरिजिनल लगाए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ लगाए तो ज़्यादा सूटेबल है। अदरवाइज आप
कोई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैंने नवंबर 2022 के अंदर ज्वाइन आउट किया है। यहाँ पे अपने सारी की इन्फॉर्मेशन सामने मेरे अवेलेबल है। यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन की बात आती है। अब डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे आपका टैग लाइन आ जाती है। टैग लाइन कोई भी आप चूज करते हैं, फ्लाई विद मी यहाँ पे कह सकते हैं, या वट एवर जो भी है। अब ऑनलाइन भी टैग लाइन आप सर्च आउट कर सकते हैं, ये मस्ट है, आप लगा लें तो इट्स बेनिफिट फॉर यू। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन भी अपनी टैग लाइन बना सकते हैं, कोई एक कीवर्ड रख के उसके लिए आप ऑनलाइन टैग लाइन अपने चूज आउट कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे अब टैगलाइन कैसे सर्च आउट करनी है वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके सामने। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये टैगलाइन आप अभी एग्जांपल के तौर पे भी नहीं भी अपडेट कर दे तो इसको कैंसिल आउट कर दें, इसकी कोई जरूरत इतनी नहीं है। यहाँ पे आपने तस्वीर लोगो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आना, यहाँ पे आप एडिट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको से कंपेयर करता हूँ कि जो मेरी डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन आपने फाइवर का इधर मेरा अकाउंट ओपन है कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने सेटिंग में आ जाता हूँ, सेटिंग में प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल है उसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, द बेस्ट वी अंडर वन रूफ, ठीक है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अकाउंट ज्वाइन किया है 2021 के अंदर मार्च से। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम मेरा 6 आवर है और पाकिस्तान से मैं हूँ। और यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा ग्रीटिंग्स, वी आर हियर टू हेल्प एंड असिस्ट you get admission in university, college and school, scholarship, jobs and apply services at national and international level. We apply there where you want to get admission, job, scholarship at worldwide level. Number of students got admission in their desired institutes and they are very happy. We also provide consultancy services for educational institutes and give update to you. hope so we will assist up to the mark, thanks। यहाँ पे आपने कर देना है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आफ्टर दैट, यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड करना। एग्जांपल के तौर पे मैं किसी की भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ फाइवर के किसी भी क्लाइंट की, मैं अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ। आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आता हूँ फाइवर के इस अकाउंट के अंदर आ जाता हूँ या किसी भी पर्सन के अकाउंट के अंदर आके यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन आपने कॉपी नहीं करनी, आपने कॉपी नहीं करनी। एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी डाटा ले रहा हूँ, कुछ भी डाटा ले रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये मैं 3 चीज़ें अपनी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जांपल के तौर पे मेरी डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे राइट करनी है वो ऑलरेडी आप लोगों की देख के भी राइट आउट कर सकते हैं, या अगर आपकी डिस्क्रिप्शन किसी के साथ मैच अप हो रही है तो आप उसको लेके उसको थोड़ा सा एडिट करके, मीन टू से सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 30% आप उसका डाटा ले सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम नहीं ले सकते। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के तौर पर डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दी, यहाँ पे आपने सारा कुछ कर दिया। आफ्टर दैट अब लैंग्वेजेस की बात आती है, तो अब लैंग्वेजेस के अंदर क्या करना है, आपने यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी है। ये डिस्क्रिप्शन में आई एम सेइंग दैट कि आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, ये डिस्क्रिप्शन आपने अपनी तरफ से लिखनी और यहाँ पे इसके अंदर बताना है कि आप क्या काम करते हैं और आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अंदर आपको कितने दिन हो चुके हैं और आप मास्टर किस चीज़ में हैं, मीन टू से दैट कि आप किस चीज़ में प्रोफिशिएंट हैं। ये आपने सारी चीज़ें बतानी है और आप कहाँ तक उसको सपोर्ट आउट कर सकते हैं, कितनी हेल्प आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर बतानी है। अब लैंग्वेज की बात आती है तो आप इंग्लिश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सर्च आउट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इंग्लिश को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने फ्लुएंट पे सिलेक्ट आउट कर दें, ऐड पे क्लिक कर दें। आफ्टर दैट आप चाहते हैं कि उर्दू की मैं बात करूं तो यहाँ पे उर्दू में डिस्कशन कर लेता हूँ, उर्दू भी हम फ्लुएंट हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे पंजाबी में सर्च आउट करूँ तो पंजाबी हमारे यहाँ पे नहीं है, और आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो वो भी आप ऐड आउट कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि मेरे सामने जो लैंग्वेजेस ऐड हैं वो आप देख सकते हैं। मेरे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड है मैं वो भी दिखा दूँ। मैं अपने अकाउंट के साथ आपको इसी तरह मैच करवा रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो कि अकाउंट का एक सेटअप कैसे चीज़ होती है, कैसे उसको बनाया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने देखना है। अब इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पंजाबी भी है, फ्लुएंट है, यहाँ पे इंग्लिश है, उर्दू है, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे आप पंजाबी की जगह पे आप हिंदी कर ले तो हिंदी आ जाती है। यहाँ पे हिंदी आप कर सकते हैं, हिंदी भी एक पंजाबी होती है, ठीक है, पंजाबी की एक लैंग्वेज है क्योंकि मैं कंसल्टेशन करता हूँ लोगों के साथ तो मुझे हिंदी आती है। अब यहाँ पे हिंदी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ और कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश है तो यहाँ पे आप फ्लुएंट कर दें, यहाँ पे अपडेट कर दें। उसके साथ साथ अब मैं बात करता हूँ यू मेक अप टू 4 सिलेक्शन, 4 लैंग्वेज आप चूज आउट कर सकते हैं। आप इसको एक लैंग्वेज को रिमूव आउट कर दें। यहाँ पे मैं ऐड नो की बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि पंजाबी मेरे सामने यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाबी अवेलेबल नहीं है, ना आप ऐड कर सकते हैं और फ्लुएंट ना आप सेलेक्ट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो आप इसको लीव आउट करें, लेकिन मेरे वहाँ पे ऐड है, ये पहले अकाउंट की सेटिंग थी। अब यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आफ्टर दैट फेसबुक अकाउंट का आता है कि आपका अगर कोई फेसबुक अकाउंट है तो आप उसका फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल या फ़ोन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड आप लगाएंगे। ये इसका लगाने का मकसद ये होता है कि जो बायर जिसने आपसे सर्विसेज लेनी होती हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करता है
تو اس کی جو ہے آپ کے سامنے جو ویلیو ہوتی ہے وہ زیادہ انکریز ہوتی ہے اور ٹرسٹ لیول زیادہ انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اور اسی طرح آپ کا اگر گوگل کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے گوگل کا اکاؤنٹ ای میل دے دینا. یہاں پہ وہ آلریڈی ہمارا لگ چکا ہے کیونکہ جب ہم نے اکاؤنٹ بنایا تو ای میل آلریڈی ہمارا وہاں پہ بن چکا ہے. اب ڈریبل کی یہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے تو آپ ٹویٹر کا اکاؤنٹ دے دیں. اب سکلز کی بات آتی ہے، سکلز آپ میکسیمم 15 ایڈ کر سکتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ مجھے پریزنٹیشن سکلز آتے ہیں تو میں پریزنٹیشن سکلز کو بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا پریزنٹیشن کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ ایکسپرٹ ہوں ڈیٹا پریزنٹیشن کے اندر. اب یہاں پہ کنٹینٹ رائٹنگ کی بات کی جاتی ہے تو کنٹینٹ رائٹنگ، ٹھیک ہے، تو آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ کو دیکھ لینا ہے. کنٹینٹ آڈٹ، کنٹینٹ ڈیزائن، یہاں پہ کنٹینٹ ڈیزائن کی بات کر لیں تو مجھے کنٹینٹ ڈیزائن بھی آتا ہے تو میں اس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں. آفٹر دیٹ میں کلک آؤٹ کرتا ہوں. یہاں پہ رائٹنگ کے اوپر ڈسکشن کریں تو رائٹنگ آ جاتی ہے، رائٹنگ کمیونیکیشن یہاں پہ وہ مجھے آتی ہے تو وہ میں ایکسپرٹ لیول پہ اس کو ایڈ کر لیتا ہوں. اسی طرح اب مائکروسافٹ کی بات آتی ہے تو یہاں پہ میں آفس سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آفس جنرل، فرنٹ آفس، آفس ایڈمنسٹریشن میں ایکسپرٹ ہوں تو وہ میں کر لیتا ہوں. اسی طرح میں بات کرتا ہوں ڈیٹا انٹری کی تو ڈیٹا انٹری میں کر لیتا ہوں. یہاں پہ ڈیٹا انٹری بعض کو اسٹوڈنٹس کو ڈیٹا انٹری کا پتا ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا انٹری کو سلیکٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی ایکسپرٹیز آپ ایڈ کریں یہ آپ کی جو پروفائل کو زیادہ بلڈ اپ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے سامنے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بات کو مد نظر رکھنا ہے. اب یہاں پہ اب ایگزامپل کے طور پہ میں سیکنڈ بات کر لیتا ہوں. یہاں پہ ایکسپیرینس لیول کی ایڈ اسکل کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ویڈیو ریکارڈنگ، ٹھیک ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیں یا ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں، جو واٹس ایپ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. کوڈر ویڈیو اسٹوڈیو، ڈانس ویڈیو اسٹوڈیو، ایکسپلینر ویڈیو اسٹوڈیو، ویڈیوگرافی اگر آپ کو آتی ہے تو وہ آپ کو سلیکٹ کر رہے ہیں، مجھے آتی ہے تو میں یہاں پہ وہ سلیکٹ آؤٹ کر لیتا ہوں. آفٹر دیٹ اب مجھے اور آتی ہے سی وی رائٹنگ یا ریزیومے رائٹنگ. ٹھیک ہے، سی وی ایڈیٹنگ آتی ہے تو آپ وہ کر لیں، ایکسپرٹ ہیں اس کے اندر تو وہ ایڈ کر لیں. آفٹر دیٹ اسی طرح 15 اسکل نوٹ کر. اب کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کوالیفیکیشن آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاکستان سے فار ایگزامپل کے طور پر میں نے کوالیفیکیشن کی ہے اور یونیورسٹی میری ہے کامسیٹ یونیورسٹی. ٹھیک ہے، یہاں پہ کامسیٹ یونیورسٹی پاکستان آپ نے یہ سلیکٹ آؤٹ کرنا ہے. اب میجر کیا کرنا ہے؟ آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، ایم بی اے کیا ہوا ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں نے کیا ہوا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو میں ایم بی اے چوز آؤٹ کروں گا. یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ میں ایم بی اے مینشن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایم بی اے مینشن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرا ایم بی اے آ جائے گا. ٹھیک، ایم بی اے مارکیٹنگ میرا تھا اور گریجویشن ایئر میرا کس ایئر 21 کے اندر ہوا تو یہاں پہ میں ایڈ اپ کر دیتا ہوں. اسی طرح سرٹیفکیشن کی بات آتی ہے تو سرٹیفکیٹ آپ نے کوئی کورس کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ یوڈیمی ایک کورس ہے، کورسیرا ایک ویب سائٹ ہے. اسی کے بعد آپ کے ساتھ لنکڈ ان ہے، لنکڈ ان پہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں یہاں پہ کورس آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر میں کر رہا تھا. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر یہ بھی ایک کورس ہے اور اس کے اندر آپ اپنا کورس کر کے یہاں پہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ کو کورس ڈیٹا انٹری آپ اس کو لرن آؤٹ کر کے آپ اپنا یہاں سے کورس اپنا کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں میری پروفائل ہے اور یہاں پہ یہ میں بھی بیٹھا کورس سیکھ رہا تھا ڈیٹا لٹریسی کا، انٹروڈکشن آف ڈیٹا سائنس کا اسٹارٹنگ. یہاں پہ یہ میں کورس بیٹھے سیکھ رہا تھا اور اس کے سرٹیفکیشن حاصل ہوگی جو آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے. اب آفٹر دیٹ یہاں پہ آپ ایگزامپل کے طور پہ میں نے کام کیا ہوا ہے پھر ڈیجی اسکل سے. اب سرٹیفکیٹ اور ریوارڈ، اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا میں نے کورس کیا ہوا تھا، میں یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ لکھوں گا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ چوز آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اس کے بعد یہاں پہ اب سرٹیفائڈ ڈیجی اسکل میں نے ڈیجی اسکل سے کیا تو یہاں پہ میں ڈیجی اسکلس ایڈ کر دیتا ہوں. ڈیجی اسکل ایک پلیٹ فارم ہے. اب کس ایئر میں کیا ایگزامپل تو میں نے 2019 میں کیا تو وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اسی طرح میں ساتھ میں فری لانسنگ کا کیا تو فری لانسنگ کا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، فری لانسنگ آفٹر دیٹ وہ میں نے کس سے کیا؟ ڈیجی اسکل سے کیا تو وہ بھی ڈیجی اسکلس چوز کر دیتا ہوں. تو آپ نے بھی یہاں پہ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے نہیں بھی کیا تو آپ پھر بھی مینشن کر دیں ان لوگوں نے کون سا آپ یہ دیکھنا ہے. یہ ساری چیز یہاں پہ آ گئی. اب یہ ہماری ہوگی پروفائل کمپلیٹ. اب جو مسنگ ہو جیسا جو لوگو ہے، لوگو جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں ابھی عارضی طور پہ میں اس پہ اپلائی کرنا لوگو دے دیتا ہوں. یہاں پہ یہ میرے سیکنڈ چینل کا ہے تو یہاں پہ میں آپ کا علاج کے نام سے ایک لوگو دے دیتا ہوں. یہ بھی میں نے خود کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ سے آن لائن ہی بنایا تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی اویلیبل ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا یونیک سا لگ رہا ہے اور آپ بھی اگر اسی طرح بنائیں گے تو آپ کا بڑا اٹریکٹیو سا لگے گا. یہ اب ہوگی آپ کی پروفائل کمپلیٹ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آج ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. یہ ایک ویڈیو ہے اور اب انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو ہم بناتے ہیں گگس کے اوپر. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل رہی ہوگی. اگر مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. جزاک اللہ، شکریہ.